बीजी आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। आज मैं बहुत खुश हाँ बीजी। हाँ जी बीजी, सो मुल्तानी मिट्टी दी मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ओहो दोवें जणियां मुंह धो जाके किते नहीं बुझारता ही पाउंदियां रहोगियां कि मैनू कुछ दसोगियां भी। और बीजी जिमी वापस आ गया। हाँ जी बीजी, जिम्मी पुसटा वापस आ गया। जिम्मी वापस आ रहा? सच्ची? आ तो तुसी बहुत सोहनी खबर सुनाई है। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुक्र है साडे घर दी रौनक वापस लेके आउण दा। हाँ जी बीजी, हुण तां मेरे साह च साह वापस आए आ। नहीं तां इंज लग रहा सी जिवें मेरे कालजे ने किसी ने चीर के रख दिता होवे। हाँ शन्नो, जिम्मी दे आउण दी खबर सुन के मैं भी भली चंगी हो गई। ओह बीजी, जिम्मी पोता साडी सारियां दी जान है। मुल्तानी मिट्टी झूठ ना बुलावे, मैं तो बड़ी खुश हाँ। बीजी पता नहीं किदियां नजरां लग गईयां सी मेरे घर नूं। मैं अपने पुत जिम्मी नूं बहुत प्यार करदी हां। मैं ओदे बिना नहीं रह सकती। मैनूं हुण समझ आया कि मैं कितना प्यार करदी हां ओनू। हाँ शन्नो पुत्र, मां पुत दा रिश्ता हुंदा ही इहो जिहा। जिंदगी ता उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने, कदे गमियां ते कदे खुशियां, ये सारा कुछ हुंदा रहिंदा है। पर मां पुत दे रिश्ते ना कोई असर नहीं हुंदा किसी भी चीज दा। ना मां अपने पुत नूं कदे भी भुल सकदी है ते ना ही पुत्तर भुलदे ने अपनी मां नूं। यार रोना बंद कर, मुंह धो जाके ते अपनी बुद्धि ते स्माइल लेके आ। हाँ जी बीजी। किसी भी कुड़ी दा मन बदल जूगा जे ओनू जेडी दे सुपरस्टार नाल ब्याह कराउण दा मौका मिले। खास तौर ते तद जद ओने अपने प्यो नू मौत दे नजदीक जांदे होए वेख्या होवे। मैं आव्या अपनी खुशी नाल नहीं कर रही, ये मैं अपने परिवार दी ते थोड़े परिवार दी खुशी ਲਈ कर रही हां। मैनू थोड़ा नहीं पता, पर मेरे लिए मेरे परिवार दी खुशी सब तो पहला आउंदी है। उन्हां दी अखां विच अथरू नहीं वेख सकदी मैं। सच दस्सां ते मैं तो बहुत खुश सी कि तुसी भज गए हो ते मैं तो जाके सारियां नूं दस्सण वाली सी। पर फिर मैं सारियां दे चेहरे ते खुशी वेखी। ओ बेस इस विआह करके विआह दे कार्ड भी छप गए सी ते सब तो ज्यादा खुश मेरे पापा सी। और उन्हां नूं इन्ना खुश मैं कदे वेख्या नहीं सी। ते मैं अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि मैनू आ महसूस होया कि अपनी खुशी दे खातिर उन्हां दी खुशी छीनण दा मैनू कोई हक नहीं है। एक्चुअली ना मैं थोड़े वर्गी खुदगर्ज नहीं आ। कुछ ज्यादा नहीं बोल गई तू है? इसका मतलब आ है कि तू मैनू धमकियां देगी, मेरी फैमिली को बदनाम कर ली। पागल हो तुसी। एक्चुअली ना तुसी कदे मैनू समझ ही नहीं पाए। मैं उन्हां लोकां विचों नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ दुख वेख के खुश होंदे आ। मैं तो आज सब कुछ करना ही नहीं सी, पर मेरे को होर कोई रास्ता नहीं सी थोनू वापस बुलाउण दा। क्योंकि इन्ना मैं जानदी हाँ कि तुसी भी अपने परिवार नू बहुत प्यार करते हो ते उन्हां दी बेइज्जती तुसी नहीं वेख पाओगे। इस करके मैं आज सब कीता। वाह आंटी, इतनी बड़ी झूठी निकलेंगी ना तू, मैं सोचा भी नहीं सी। आहो हाँ मैं झूठी बोलिया, मैं झूठ, पर मैं झूठ सिर्फ अपने पापा करके बोलिया क्योंकि मेरी वजह तो उन्होंने पहला भी एक बार हार्ट अटैक होया है। मौत दे मुंहों बाहर निकले ने हो ते मैं नहीं चाहती मेरे करके उन्होंने फिर कुछ होवे। मेरे लिए बस उन्हां दी खुशी सब कुछ है ते उन्हां दी खुशी ਲਈ ना मैं कुछ भी कर सकती हाँ ते जे लोड़ पई ते मैं करांगी भी। मैं हमेशा तो अपने पापा दियां नज़रां विच एक जिम्मेदार बेटी बनना चाहती सी। कदे भी नहीं चाहती सी कि मेरे करके उन्हां दी अखां विच कदे भी अथरू आए, पर वो आया। जाने अनजाने विच
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। वो अपना इमोशनल ड्रामा ते ना स्पीच बंद कर। ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? अरे बच्चों तुसी तो मैं विआह कर ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੀਡੀ ਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰ रंजित तेरे नाल ऐदा किवें हो गया? डॉक्टर साहब बेहोश क्यों हो गई एकदम? खुशी की गल है, ये प्रेगनेंट है। मैनू लवली नाल प्यार हो गया ते लवली नू मेरे नाल प्यार हो गया। तू मैनू लग्या जेडी है। उदास हो गई कि जेडी नहीं मैं नहीं लाई गई है तो एक पक मेरे नाल ला ले। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਉਸਨੇ? ਉਹਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀ। दीदी हुण तां सब ठीक है ना, क्योंकि जिमी पुत भी आ गया ते घर च कितनी रौनक लग गई ने। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। सो मुल्तानी मिट्टी दी दीदी तुसी देखिया सीरत सब तो ज्यादा खुश सी। बस ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। हाँ जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ। दीदी सो मुल्तानी मिट्टी दी हुण तां सारा शहर वेखूगा। ਪੰਮੀਏ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਮੀਏ, ਤੂੰ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। हाँ जी दीदी
ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਵਲੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ, ਸੀਰਤ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੇੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਵਿਆਹ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਦੀ, ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਮੀ, ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਮੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਦੀਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੰਮੀ ਹਾਏ, ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੰਮਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਓਹੋ ਪੰਮੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਇਹ ਢੋਂਗ ਜੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇਡੀ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੰਮੀਏ, ਪਰ ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਮੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਈ। ਹਾਂ ਪੰਮੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਨੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਈ। ਅੱਛਾ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪੰਮੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈंने तो ऐसा सवाल ना पूछा कर। जा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ।
ਸੀਰਤ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਵਲੀਨ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਲਟ ਰਹੂਗੀ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਲਾਂਗੀ। हाँ सीरत, तू मैंने बुलाया? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਰਣਜੀਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ। पर जे थोड़ा प्लान सी ते मैनू क्यों नहीं दसिया? ਰਣਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। सॉरी लवलीन, मैनू माफ कर दी यार। मैं तेरे नाल बहुत गलत बिहेव किया। ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। सीरत हुण जेड़ी आ गया है, तू ये सोच समझ के ब्याह भी कर रही है। मैं उम्मीद करदा कि तेरा ये फैसला ठीक हो, पर तेरे तो एक दरख्वास्त है कि सानू जान दे। ਹਾਂ ਸੀਰਤ, ਰਣਜੀਤ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਸੀਰਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸੀਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? मैं तेन मौका दिता घरों भज के कि आ व्याह टुट जाए, पर तू अपनी स्कीमां ला के मैनू वापस बुला लिया ते हुण होगा व्याह। जरूर होगा, पर तेरे प्लान दे हिसाब नाल नहीं, मेरिया शर्तां ते। ते हुण होगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो भी 1 साल क्योंकि ब्याह तो हुण होगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, पर मेरिया भी कुछ शर्तां ने। ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਟੋਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਣ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। दुनिया ते परिवार ले अपा पति पत्नी होवांगे, पर कमरे च मैं जेडी ते तू सीरत। ना ही तू मेरे को कोई सवाल पूछेगी ते ना ही कोई उम्मीद लाएगी। हाँ ठीक है, परिवार दी नज़रां विच ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵਿਆਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਿਆਹ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ।